Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabb ya Rahim. Ya Rabbi salli ala صل على محمد الدار سيد كل ساجد. يا ربي صل على محمد الدار سيد كل ساجد. يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد. يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد. يا ربي صل على محمد وابنا وصافي لنا موالي. يا ربي صل على محمد وابنا وصافي لنا موالي. يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد. يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد. يا ربي صل على محمد وآتنا الصون والمقاصد. يا ربي صل على محمد وآتنا السبل والمقاصد. يا ربي صل على محمد والآل وأصحابه الأبدين. يا ربي صل على محمد والآل وأصحابه الأبدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق المصطفى أحمد وله شق من خلقه ومجدا ولم يعلم مثل الله أحدا. والحمد لله الذي
فينا برحمته التي عظمت فوزنا منزلا متفردا والمعظم سأله والسفيع الأعظم الأسنى غدا وله لواء الحمد تحت دلاله رسل الإله وكل من قد وحدا صلى الله عليه مقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دفعه سردا يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين والمؤمنين مقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فأبوه آدم على تكريمة به وله الملائكة ربنا قد أسجدا وبقضاء علم العرش رأي اسم محمد مع الإله وبنى رتبة أحمد صلى الله عليه متوسلا فأجابه بالوالد الأسقى وبالنا الوالدا ولم يزل متنبلا بالأكرمين فكلهم لله جل وحدا له بعين عناية حتى تلقه أب قد مجيدا عبد الإله محمد آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا ولا علما وكم قد شهدت آية اسم سؤدادا هل سعود وتجد الأملاك عند الوضع بتحدي وقد فات الندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في ليلة الاثنين عاما باللي في شهر ربيع رصد شمس الهدى فبلغ بعشر مقولا ومعقولا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
النبي وآله بلا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك على آله ولد النبي ونكست أسلام أهل الشرك بان حق وانجل الصدى وانصف إيوانا ونار أحمدا قد أظلم الرحمن هذا الوالدا صلى الله عليه آمنة قد أرضت وطيبة فحليمة وكل حق أسعيدا وحلت البركات دار حليمة وسطوع بالغيب وهاز السعددا صلى الله عليه آمنا صادقا محمدة أخلاقه برا صفيا أجوادا ما أبوه بتوبة ومحمد أمرا فزار الطهر ذاك الوالدا سادس الأعوام ثم بأرضه وأفى الإمام أمه ذات النادى كفله الجد وأم وامتضى نجب العزيمة صابرا مجتهدا صلى الله عليه خديجة خطبته في 25 فحازت بالمعظم مقعدا سامي الضرار فتته بالمال وبالجاه وبالرغم فيا الفداء يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى اللهم صل وسلم وبارك على آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه وحي الله في غرير يقضي به الأيام فردا عبيدا قال له جبريل اقرأ أنت رسول الإله وعاد عودا أحمدا صلى الله عليه خديجة أسلمت وعلي وصديق أكمل الهدى ومضى يبلغ لرسالة في حفاها ثم بجهر صابرا ومكابدا خديجة بعد عشر وأبو طالب واجه بعد ذيل الشدائدا أسرى به المولى إلى الأقصى على فوق السماوات عروجا مفردا منتهى والحباب رب العرش تمجيدا وعزا أوحادا سهل المعاد وبرزاق وقدر آيات الآي حقا قد أراه أشهدا فالقمر شق وحن الجده فالقرآن أعظم آية شمس الهدى بين الأصابع فأدماء عذب وغزالة والطب نطقا شاهدا قد عزم الله الحبيب فلقر بين الخلائق مثل الله أحدا قد أكمل الله به الدين فارسيا بقواعده وبسمع شيدا الله أكرمنا به يا فوزنا بمحمد وعسى نرافقه ولا يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selanjutnya ya ke pembacaan kitab Satu Nada kami bacakan ini dijelaskan oleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hargai Al-Walid Al-Qadir Muhammad Makhali As-Sihkan beserta keluarganya. Yang saya hormati Ustaz Hanafi, Ustaz Zaki, dan Ustaz-Ustaz yang lain, jamaah Majelis Rasulullah yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala nikmat, mohon taufik beserta hidayahnya. Pada malam hari ini kita masih diringankan langkah kita, dilembutkan hati kita, sehingga kita dapat menghadiri majelis yang insya Allah sangat mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama ini bernilai kebaikan, bernilai pahala yang telah menjadi pemberat amal-amal kebaikan kita di dunia kiamat. Salawat dari insyaallah mudah-mudahan dan senantiasa tetap tersajikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita melanjutkan materi kita, yaitu faslun syurutus sujudi. Jadi fasal tentang syarat-syarat sujud, atau jelasnya fasal untuk malam ini bahasanya tentang hal-hal yang wajib di dalam sujud. Yang hal-hal yang wajib di dalam sujud ketika sholat tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syarat sujud atau hal-hal yang wajib di dalam sujud itu ada 7. Yang pertama, al-yasjuda ala sada'ati a'dha'i. Yang pertama, sujud itu dilakukan atas 7 anggota tubuh. Jadi anggota sujud itu ada 7. Yang pertama adalah dahi atau bahasa Jawanya batuk, dahi, kening, dahi, kening. Terus yang kedua telapak kedua tangan. Jadi telapak bagian dalam kedua tangan. Berarti sudah 3. Yang keempat adalah lutut 2 lutut kaki. Ini berarti sudah 5, kanan dan kiri. Terus kemudian yang ke-6 dan yang ke-7 adalah jari-jari bagian dalam 2 kaki. Jadi jari-jari, misalkan ini jari-jari kaki, jadi bagian dalamnya jari-jari ini termasuk anggota sujud. Jadi ketika sujud ini 7 anggota ini harus bersamaan, maksudnya sama-sama diletakkan di tempat sujud sesuai dengan tempatnya. Jadi kening atau dahi, terus kemudian telapak tangan bagian dalam, kemudian lutut, terus kemudian
yang dalam jari-jari kaki. Terus yang kedua syarat-syaratnya sujud, wa an takuna jabhatuhu maksyufatan, wa an takuna jabhatuhu maksyufatan. Sujud dilakukan dengan keadaan jabhah, batuk, kening ini dalam keadaan dibuka, dalam keadaan terbuka. Kening ini dalam keadaan terbuka, kecuali dalam keadaan darurat, kecuali dalam keadaan darurat. Misalkan yang darurat seperti apa? Seperti ada orang yang rambutnya tumbuh sampai ke keningnya, sampai ke batuk ini tumbuh rambut. Maka sujudnya orang yang keningnya ini banyak tumbuh rambut ini sah-sah saja, walaupun antara tempat sujud dan kening ini terhalang oleh rambut. Contoh yang darurat lagi, sujudnya orang yang keningnya ada perban sebab luka, misalkan mati lampu, kejedut tembok, akhirnya pecah ini pas apa keningnya ini, akhirnya dijahit, terus kemudian diterkan. Nah, ini kan berarti kondisi atau keadaan dahi atau kening ini kan tertutup. Maka sujudnya ini tetap sah, sujudnya tetap boleh karena darurat. Terus yang ke berapa? 3 ya. Yang ketiga, wa takhammulu bi ra'sihi, menempelkan kepala ketika sujud. Yang dimaksud menempelkan kepala itu adalah menempelkan dahi atau batuk ke tempat sujud. Tahammul, kalau Jawanya itu metolakan, maksudnya agak ditumpukan, beban kepala itu agak ditumpukan di tempat sujud. Gambarannya, jadi tidak boleh ngambang, tidak boleh ngambang ini antara apa ya, iya dan tidak. Jadi gambarannya tahammul itu ketika di tempat sujud kita itu ada kapas, maka akan membekas bahwa kapas itu habis disujudi. Paham ya? Kalau sajadah biasanya, kalau yang kita sujudi ini akan membekas, berarti ada tahammul, ada beban kepala yang kita tumpukan pada tempat sujud. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, wa adamul huwi atau wa adamul hawi li ghairihi. Wa adamul hawi li ghairihi. Jadi ketika sujud tidak boleh menyengaja sujud pada selain sujud. Maksudnya apa? Kalau sujud berarti ya niat sujud, tidak niat istirahat. Kalau sholat capek, tiba-tiba sujud semuanya sendiri, niatnya istirahat. Jadi ketika melaksanakan sujud itu yang memang tujuannya adalah sujud, tidak tujuan yang lain. Wa adamul huwi li ghairihi, dan tidak boleh menyengaja sujud pada selain sujud. Jadi tujuan sujud ya sujud, bukan untuk istirahat, bukan untuk yang lainnya.
Terus yang nomor 5. 5. Wa alla yasjuda ala syai'in yatakharraku bi harakatihi. Dan ketika sujud tidak boleh sujud atas sesuatu yang sesuatu itu bergerak sebab gerakan orang yang sujud. Ketika sujud tidak boleh mensujudi sesuatu yang sesuatu itu ikut bergerak ketika orang yang sujud bergerak. Paham tak? Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang yang pakai serban misalkan, pakai serbannya agak panjang. Dalam setiap gerakan sholat itu serban itu selalu ikut bergerak, ya, ikut bergerak. Nah, ketika sujud kok serban itu jatuh di tempat sujud, maka di sujudnya tidak dianggap sah karena dia sujud pada sesuatu yang sesuatu itu ikut bergerak ketika orang yang sujud bergerak. Paham ya Pak? Nah, jadi sesuatunya itu yang mutasil. Kalau serban ya dipakai, kalau serban nggak dipakai, serban ditaruh ya tidak apa-apa karena beda, serbannya dipakai. Misalkan contoh seperti ini, ada misalkan Pak Hanafi sholat kebablasan, serbannya panjang 5 meter, panjang 5 meter, jadi diikat-ikat sini sampai melembar, ujungnya ini ada di tempat sujud. Nah, saking panjangnya, ya, dari mana Pak? Nyolong, nemu katanya. Saking panjangnya, itu mutasil. Mutasil artinya serban itu bertemu dengan pemilik serban, dipakai kan, serbannya dipakai. Mutasil bertemu secara zahir. Tapi secara hukum itu muntasil itu bisa, karena ujung serban yang sangat panjang itu tidak ikut bergerak ketika Pak Hanafi bergerak. Maka sujud pada serban yang ujung serban yang panjang yang tidak ikut gerakan Pak Hanafi ini tidak membatalkan sujud. Terus yang tidak boleh lagi termasuk kita tidak boleh sujud dengan atau mensujudi salah satu anggota badan kita. Misalkan di tempat sujud, ketika kita sujud, telapak kita tarik. Nah, ya tidaknya nggak hitam, ditarik. Tapi kalau imitasi tinta pasti hitam. Nah, ini tidak boleh. Nah, termasuk itu juga rambut yang panjang kemudian menutupi kening atau menutupi dahi. Nah, sujud pada anggota tubuh termasuk rambut itu juga tidak boleh. Jadi kembali di awal tadi, orang yang melakukan sujud dahinya itu harus kebuka. Dahinya harus kebuka. Terus kemudian tadi yang kelima bisa dipahami ya Pak. Jadi tidak boleh sujud pada sesuatu yang sesuatu itu ikut bergerak ketika orang sujud itu bergerak. Terus yang ke-6, wartifa'u as-safilihi ala a'alihi, mengangkat anggota bagian bawah, dalam hal ini adalah pantat atau bokong, diangkat ke atas, terus menurunkan anggota yang bagian atas, dalam hal ini adalah kepala. Maksudnya posisi sujud itu adalah pantat atau bokong
posisinya lebih tinggi daripada kepala dan bahu, daripada kepala dan bahu. Tidak boleh sujud delosor. Delosornya berarti sama rata antara pantat dengan kepala. Sujud itu ya sujud semuanya pahala. Sujud itu ya kayak gitu. Jadi posisi pantat itu lebih tinggi daripada posisi kepala dan bahu. Karena sujud ini ya simbol ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi merendah-rendahkan serendah-rendahnya anggota tubuh yang paling mulia, yaitu kepala. Terus yang terakhir, yang ketujuh, waktu makninatu tumakninah di dalam sujud. Tumakninah di dalam sujud, yaitu yang wajib. Berarti adapun selainnya nanti sunnah seperti apa misalkan ketika mau sujud ini turunnya itu, ini meletakkan tangan dulu apa lutut dulu kan kayak gitu. Nah, ini yang baik mana? Kalau Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i ini ada mensyaratkan lagi selain ini, mensyaratkan lagi yaitu harus tertib. Tapi ada juga yang hanya mensunahkan tertib. Ini hanya sunnah. Ada sebagian kitab atau dari riwayat yang mewajibkan tertib, ada lebih dari 7. Kalau tertib ini berarti urutannya ketika sujud, urutannya ini turun, ini yang diletakkan adalah kedua lutut, ini diletakkan. Setelah diletakkan baru kedua telapak tangan diletakkan. Setelah diletakkan ini baru batuk atau kening ya, atau kening atau jidat, apapun lah pokoknya yang di sini itu terserah. Itu diletakkan. Nah, meletakkan bahu bersamaan dengan meletakkan hidung, ini hukumnya sunnah muakkad. Seandainya sujud tanpa menempelkan hidung di tempat sujud, ini sujudnya sah-sah saja, tapi makruh. Sebaiknya sunnahnya, jadi secara bersamaan ketika kita sujud, dahi, kening, batuk, dan hidung ini diletakkan bersama-sama bareng, makan bareng. Nah, ini dapat kesunahan. Paham ya Pak? Jadi kalau tertibnya sujud tadi, ketika turun menjatuhkan badan, ini mula-mula yang kita jatuhkan adalah lutut. Setelah lutut baru telapak tangan. Di mana? Di depan sedikitnya. Maksudnya tidak terlalu jauh ke depan. Nanti kayak orang mau balap lari, jangan terlalu jauh. Siap-siap. Hanya ubayir rukbah, jadi di depan sedikitnya lutut. Depan sedikitnya lutut. Nah, kira-kira inilah 5 jari lah di depan itu. Nah, terus kemudian setelah itu diletakkan secara bersamaan, batuk sama hidung diletakkan bareng-bareng ke tempat sujud. Sunnahnya seperti itu, diletakkan bareng-bareng. Itu kalau mazhab Syafi'iyah. Kalau Maliki beda. Kalau Maliki ini sama-sama benarnya, yang tidak benar yang nggak pernah sujud. Karena semua ada dasar hadisnya ada. Jadi Rasulullah suatu ketika ini ketika rukuk melakukan hal seperti yang Syafi'iyah tadi. Jadi lutut, kemudian telapak tangan, kemudian baru kening sama
gitu, nama itu. Nah, satu riwayat ini menggambarkan Rasulullah itu ketika sujud ini yang pertama kali diturunkan ini telapak tangan baru lutut, kemudian dahi dan hidung. Nah, terus yang belum kita bahas ini adalah kaki. Jadi kaki, jari-jari bagian dalam ini harus ikut sujud. Misalkan ini jari-jari kaki ya. Gambarnya ini adalah jari-jari kaki. Yang menjadi pembahasan adalah bagian dalam. Berarti kalau bagian dalam yang sini ya. Nah, bagian dalam tentunya yang ujung bagian dalam dari jari-jari kaki. Ini apakah harus sujud semuanya? Belum tentu semua orang itu bisa gini secara keseluruhan, ya. Nah, maka boleh atau sah ketika kita sujud, posisi jari-jari ini ada sebagian yang tidak bisa pancat. Apa bahasa Jawa ini? Nggak bisa nempel. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ya karena belum tentu setiap jari-jari itu bisa ini. Pokoknya ada saja satu sebagian dari jari-jari itu yang nempel ketika sujud, maka sudah mencukupi sujud, sudah mencukupi mewakili anggota sujud dalam jari-jari kaki. Terus kemudian khotimah ini penutup. Aqdaqus sujudi sadaqatun. Jadi anggota sujud, maksudnya anggota tubuh yang harus ikut sujud ketika sujud itu ada 7. Jadi saya singgung. Yang pertama adalah al-jabhah. Al-jabhah itu baduk. Nah, baduk itu atasannya dari mana? Baduk itu kalau lebarnya pokoknya apa yang ada di tengah-tengah antara pelipis. Ini namanya baduk. Misalkan dalam kondisi darurat, di sini terluka misalkan ya, ini terluka, akhirnya sujudnya agak miring kayak gini. Apa boleh kalau sholat itu adalah baduk. Yang tidak boleh itu kalau pas di pelipis, ini tidak boleh. Ini namanya ngintip. Pokoknya selama itu masih dalam anggota baduk atau definisi baduk, area baduk, maka boleh. Tapi sempurnanya ya di tengah lapangan, di tengah itu hidup. Terus kemudian kalau tingginya tentunya batasan tumbuhnya rambut ini sampai batasan tumbuhnya alis. Ini disebut baduk. Nggak boleh sujud pas di mata ini kan, sujud pas matanya. Yang kedua anggota sujud wabutun nurul kafaini. Jadi ini dua bagian dalam dua telapak tangan, termasuk dihitung telapak tangan itu adalah jari-jari telapak tangan dalam bab sujud ini, dihitung ikut sujud. Yang ketiga waruk batani, itu udah dua tadi, satu, kemudian dua telapak tangan dan tiga waruk batani, dua lutut, berarti sudah 5. Terus wabutunu asobi irjila ini dan bagian dalam jari-jari kedua kaki. Intinya pokoknya ketika sujud maka 7 anggota itu wajib nempel ke tempat sujud. Dan Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selanjutnya sebelum kita doa,
Kebahagiaan keluarga orang tua kita untuk menutup kembali dengan kami. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i a'la ila yaumiddin. Assalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil khatal aqrabi syahbi asli lana al-ahwala janibna ar-rada wa sali subunal muslimina wa abi wa tawala wa fasurur mani tada. Ya Rabbi wa jama syamla wa tubi wa usur bi mudin nabiyyi wa ayyida thabit salana al-aqdam wa fi zamana wa usur bi nabi qani anwarul huda wa anzur ilayna ajma'ina wa afina sirra wa jaran wasbina min kulida Wasna yakini minka nawabina wahmi wa'imama nawabina syarul ida wa qadilana al-hajat ajma'aha wa jizya wa siyari fadali minka mahabida akhatim lana al-ahmara bil husna wa bil firdausi fatmana bitoha ahmada wa bimaqadi sidqin syahid wa jawab bi'adhiril qudsi manazil syuhada wa bijahi ya Rabbi faj'alna biman istah min as'adil qawmil kirami su'ada wa adim salataka wa salam alaihi ma'abba sababil fatih awhadil hada wal ali ahli turi wa sabil kiram wa tabi habibika turi wa tada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Salatnya ya teman-teman hafal hadis. Ya Rabbana tarafna bi anana qatarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alayna tawbah tasilu kulla hawbah wastur lana al-awradi wa amin ar-rawadi wa fir li walidina rabbi wa mauludina wal hali wal ikhwani wa sahil khilani wa kulli zi mahabba au jiranin au suhba wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma fakan wujudan manna la biltisani minna bil mustafa rasuli nabi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal hadi wa alihi wa sahbihi ila tasisumi walhamdulillahi il aliratana